जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु चलित वर्ष मे मास 26 तारिख सोमवार दिन सावित्री व्रत पड़ुअछि। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे ही सावित्री व्रत पालन करा जाए। सावित्री व्रत प्रत्येक विवाहित महिला माने निज निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सत्यवान एवं सावित्रींकर पूजा करिथांती। ता सहित लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वतींकर मध्य पूजा करा जाए। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि शिव पार्वती एवं लक्ष्मी नारायण को सत्यवान और सावित्री बोली मना जाई थाए, जहा द्वारा सावित्री व्रत पालन करिबा द्वारा स्वामी स्त्रींकर अटूट बंधन जीवन बहुत भाग्यशाली होई थाए। सेथिपाई लक्ष्मी नारायणकर एका साथी रे पूजा करा जाई थाए। ता सहित शिव पार्वतींकर मध्य एका साथी रे पूजा करा जाई थाए। सेथिपाई जेउ भी साधवा महिला अमावास्या दिन जुगल मुक्ति रे महादेव एवं पार्वती लक्ष्मी नारायणकर पूजा करिथांती सेमानंकर शंखा सिंदूर सबुदिन पई वज्र होई रही थाए। दर्शक बंधु वर्तमान प्रश्न उठुछि, कौन आपण माने निज बाप घर भार आणुछंती कि? जदि आपण माने भार आणुछंती तेबे सेही भार रे एपरि कौन आणुछंती जहा द्वारा आपणक स्वामींकर अमंगल होइथाए। जदि आपण माने सेही भार रे एही 5टी जिनिस बाप घर आणुछंती तेबे एही भिडियोटी को निश्चिंत शेष पर्यंत देखंतु, जहा द्वारा आपण माने सावित्री व्रत पूर्वरु एही नियम को बुझिबा परे पुणी सेही भूल टिको करिबे नाही। एवं दर्शक बंधु जदि आपण मानक पाखरे सावित्री व्रत पूर्वरु एही भिडियोटी पहुँच जाई तेबे आपण माने एही भिडियोटी को बहुत ध्यानर सहकारे देखंतु एवं बहुत लोकों को मध्य शेयर करंतु, जहा द्वारा आपण माने मध्य अनेक लोकों को जणाई पारिबे। ता सहित मु आपण मानकु कहिबी जे काहेकि सेही जिनिस बा बाप घरु आनिबा पई मना करा जाईछि, ता पछरे कौन सबु कारण रही एवं यह को आनिबा द्वारा आमर कौन सबु अमंगल होइथाए। दर्शक बंधु मु आपण मानकु भिडियोर आगरे बताइबी जे काहेकि बाप घरु एही सबु जिनिस आनिबा पाप मना जाइथाए। ता सहित मु आपण मानकु एही विषय रे जणाइबी जे आपण जेउ जिनिस आनिबे ओ केउ जिनिस आनिबे नाही। एही भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, जेउ माने कि निज बापंक घरु भार आणुथांती एही भिडियोटी सेही मानक पाई। दर्शक बंधु एहा पूर्वरु भिडियो को गोटिए लाइक करंतु, जहा द्वारा आमकु मध्य भिडियो करिया पाई भलो लागिबो। दर्शक बंधु प्रत्येक गाँव रे बा प्रत्येक घरे घरे निजर भौणी बा झियो को भार दिया जाई थाए। यह बहुत पुरातन जुगरु चली आसीछि। दर्शक बंधु प्रत्येक साधवा स्त्री लोक निज बाप घरु भार आनी सावित्री व्रत पालन करुथांती। एहार विधि मध्य रहिछि, बाप घरु जेउ सबु भार आसुछि सेही सबु जिनिस रे झियोटी तार विधि पालन करिवो। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती जेतेबेले सत्यवानक जीवन संकट रे थिला सेतेबेले सावित्री अरण्यरु फलमूल संग्रह करी भल वस्त्र धारण करी स्वामीक निमंते पूजा करिथिले एवं शास्त्र रे मध्य उल्लेख नाही जे झियोटी तार बाप घरु भार आनिबो तार व्रत पालन करिवो। द्वितीय कथाटी हेला कौन पाई बाप घरु भार आनी सावित्री व्रत पालन करिबा पाप बोली मना जाई थाए। दर्शक बंधु समस्तंकर आर्थिक परिस्थिति समान होई न थाए, सेथिपाई जदि कोनोसी बा बापटिए झियो को भार देउथाए बहुत कष्ट करी धन को अर्जन करिथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने एही पर्यंत भिडियो देखुछंती तेबे गोटिए कथा चिंता करंतु, जदि गोटिए बाप तार झियो को 5000 टंका देउछि सावित्री व्रत पालन करिया पाई, जदि सेही बाप पाखरे 2टी झियो रहिथिबो तेबे आकु 5000 आउ जणकु 5000 मने करंतु 2 जणकु 10,000 टंका, तेबे सेही 10,000 टंकाटी तेबे केते कष्टरे से अर्जन करि नथिबो। जदि सेही 10,000 टंकाटी ता पाखरे रहिजिबो तेबे तांको परिवारटी केते खुशी रे रहिबे।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେହି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟିକି ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଭାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବାପଟି ସେହି ଝାଳବୁହା ଧନଟିକୁ ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେମିତିକି କେହି ମୋର ଝିଅଟିକୁ ତା'ର ଶାଶୁଘରେ ଦୁଇପଦ କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପଟିର ସେହି 5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ମନା କରିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାରକୁ ନ ଆଣିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଯିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧନର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ବାପଟିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ବି ଝିଅକୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ତା'ର ଝିଅଟିକି ଅସମ୍ମାନିତ ନ ହେଉ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ବି 5,00,000 ପରି ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର କେବେହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ସେତିକିରେ ହିଁ ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଏହି କଥାରେ କେଉଁମାନେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ କିଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। କେବେ ହେଲେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ବାପଘରୁ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ହେଲେ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ ଓ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣିବେ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଜ ବାପଘରୁ ଶଙ୍ଖା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ବାପଘରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଆଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋର ତ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପାଚିଲା ଫଳ, ଯାହାକି ପୂଜା କରିବାର ନିୟମରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଫଳମୂଳ ଆଣିବେ ନା ବାପଘରୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଗହଣା ବା ଲୁଗା ଆଣିଥିବେ, ତାହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ବାପଘରର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେ 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ 1,000 ରଖି ଆଉ 4,000 ଫେରେଇ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପଘରର ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତି ପୂଜା ସହକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା
ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ତ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। କେବେ ହେଲେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତିଥିଟି ଦିନ 12ଟା ପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ଏକା ଜାଗାରେ ରହିକି ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଶିଳପୁଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆକୃତି କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।